بن دیکھے دن رات سجدے میں کرا کرتا تھا، جس کی تسبیح بیان کیا کرتا تھا، کوئی کام کرتا تو ڈر جاتا تھا کہ نہیں میرا رب پکڑ کرنے والا ہے، کم تولنا چاہتا تھا مگر رک جاتا تھا کہ کوئی پکڑ کرنے والا دیکھ رہا ہے۔ آج اس کے جلوے سامنے ہوں گے تو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں کہ اگر عاشق رسول ہیں تو کھل کر کہیں کہ عاشق رسول ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کے عقیدے والے لوگ ہیں تو ہیں، ہم اللہ کے اس کے رسول سے اپنے تن من دھن سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو کرتے ہیں۔ عقیدہ بالبلانہ ہو، حضور کو اللہ کے بعد سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور کوئی حضور کی شان، کوئی حضور کو نبی بھی مانے، پیغمبر بھی مانے، ان کے علم میں کمی نکالتا ہو، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، ہمارا اپنا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عقیدے اپنے درست رکھیں، حضور کی محبت کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں باندھ کر رکھیں۔ یہ باندھ لیا تو قیامت تلک نہیں نکلے گا۔ اور حضور کی محبت اور حضور کے دامن سے جو بندھ جاتا ہے تو لوگ بندھنے کے بعد بندھتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کے دامن کے بعد بندھنے کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، دیکھا انہیں رحمت نے تو پکارا، آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا، جو ان کے دامن سے بنتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے۔ دنیا کی فکریں اسے نہیں رہتی کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، سماج کیا کہے گا۔ وہ جو کرتا ہے وہ کھل کر کرتا ہے، اور وہ کھل کر اعلان کرتا ہے کہ میں داڑھی سجاتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہوتے رہے، دنیا چھوٹتی ہے چھوٹتی رہے، رشتے ٹوٹتے ہیں ٹوٹتے رہے، میں داڑھی اس لیے رکھوں گا کہ میں حضور کا غلام ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اور جو ہوگا ان کے اشارے سے ہوگا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رب بھی سنتا ہے، اس کے محبوب بھی سنتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا ان کی نظر کرم سے ہوگا، کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان کی نگاہ اٹھے گی تو بے دم کے اندر دم آ جائے گا، ساری مشکلیں آسانیوں میں بدل جائیں گی، رزق کی تنگیاں فراخی میں بدل جائیں گی، محتاجیاں دور ہوں گی، غنا ملے گی۔ مگر عقیدہ مضبوط رکھیں اور یہ اللہ کی محبت والا عقیدہ رکھیں، یہ عقیدہ ہوگا تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اور دوسری چیز، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں، ماں باپ کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی تکریم کریں، اور ہر نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ کہ چاہتے ہو کہ غیب سے رزق ملے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کی سفارش کے لیے روزانہ اس کے در کے چکر نہ کاٹنے پڑے، تو صبح اٹھو تو ماں کے لیے دعائیں مغفرت کرو، باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں انہیں آنکھوں پر بٹھا کے رکھو، اس لیے کہ یہ ہماری جنت ہے۔ اب لوگ کہیں کہ میری ماں انصاف نہیں کرتی، میرا باپ انصاف نہیں کرتا، تو لوگوں ماں باپ کے لیے تم جنت و جہنم نہیں ہو، ان کا کیا ہوگا وہ اللہ جانے، مگر تمہاری جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے، تمہاری جنت باپ کی رضا میں رکھ دی گئی ہے۔ تو ماں کی تعظیم کرو، باپ کا ادب کرو، جو کہتے ہیں ہر حال میں مانو، اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو بخشش کی مغفرت کی دعا کرو، پھر دیکھو کہ اللہ پاک کیسی نعمتیں آپ کو عطا کرتا ہے۔ آپ چند دن میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں، اپنی زندگیوں میں شامل کر کے دیکھیں، ماں اور باپ کے لیے دعا کر کے دیکھیں۔ کوئی کام نہ بن رہا ہو تو بس اس وظیفے کو پکڑ لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، میں بھی کروں آپ بھی کریں۔ ان آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا تو یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج سی سی ٹی وی کیمرے آج کی ایجاد ہے، سارے اعمال
कंप्यूटर में हमारे सेव हो जाती कि हमने क्या किया, इसने किधर देखा था, ये आग बताती है जो दुनियादार लोगों ने बनाई है, मगर वो समी भी है, वो बसीर भी है, उसकी निगाह से कुछ नहीं बचता। जब उसके पैगंबर चूटियों के चलने की आहट सुन सकते हैं तो मेरा हर रब क्या क्या नहीं सुन सकता। कोई चीज ऐसी नहीं जो उससे छुपती हो। मैं और आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें, बदनिगाहियों से बचें, इनको आवारा ना छोड़ें, क्योंकि पहले आग भटकती है, फिर दिल भटकता है, फिर नफ्स भटकती है। पहले आप आहत से लुत्फअंदोज होते हैं कि क्या नजारा है, क्या हसीन और जमील खातून है, अभी तो आंख ने गुनाह किया था, फिर दिल में आता है कि यार इससे हम जिसे मोहब्बत कहते हैं वो मोहब्बत नहीं होती, वो शहवत होती है, वो शहवत होती है। और जब ये शहवत दिल में बैठती है फिर नफसानी ख्वाहिशात भड़कती हैं, फिर हम गुनाह की तरफ जाते हैं, हम जिना की तरफ जाते हैं, हम मुफ्तजनी की तरफ जाते हैं। इसलिए अपनी निगाहों की हिफाजत करें, इनको आवारा न छोड़ें कि क़यामत में जब हमारी फिल्म चल रही हो कि इन आंखों ने क्या क्या देखा है, कौन सी वीडियोज रात की तन्हाइयों में देखा करते थे, दिन के उजालों में किस किस को तका करते थे, तो फिर वहां जवाब नहीं बन पड़ेगा। वहां लोहे के सरिये होंगे, कोयले भड़क रहे होंगे, अल्लाह का अजाब सामने होगा, अब जबान में सकत नहीं होगी कि कुछ कह सके। इसलिए इन नर्म और नाजुक जिस्म पर तरस खाइए, अल्लाह के खौफ से डरते रहिए और अपनी निगाहों को नीचे रखिए। और चौथी बात, रिज़्क़ की पाकीज़गी का ख्याल रखें। ये 2-4 दिन की जिंदगी है, कभी अमीरी में कभी गरीबी में कट जाएगी। जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं जिंदगी उनकी भी बसर होती है, जो फुटपाथ पर सोते हैं जिंदगी उनकी भी बसर हो रही है। ये चंद दिनों की जिंदगी है, हर हाल में गुजर जाएगी, मगर अगर रिज़्क़ पाक होगा तो नस्लें पाक होंगी। और अगर एक हराम का लुक़्मा हमारे पेट में गया, जिस्म का एक आज़ा उससे परवरिश पा गया, तो वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, और वो जहन्नम की आग मुझसे और आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। लोग कहें कि यार मजबूरी है, रिश्वत नहीं लूं तो बात नहीं बनती है, रिश्वत लेने वाला जहन्नमी है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया। अब बंदा कहे कि मैं शॉर्टकट में अमीर कैसे बनूं, तो लोगों, कसरत और बरकत में फर्क है। आप रिश्वत के साथ माल की कसरत तो हो सकती है, मगर उसकी बरकत नहीं हो सकती। और जब उसकी बरकत होगी तो 70 रुपए में 70,000 की बरकत देने पर कादिर है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़ा अच्छा कमाते हैं, मगर जब भी उनसे पूछो वो रोते रहेंगे, यार वो बहनों की दावत करीब जमाने हो गए, हालात ही सही नहीं हो रहे, फुला काम किए हुए मस्जिद में चंदा देना, यार अभी तो लॉकडाउन से निकले ठीक ही नहीं हो रहे। और मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं कि 200-250-300 रुपए की मजदूरी करते हैं, तो कभी वो आपको चिकन की दुकान पर खरीदते हुए नजर आएंगे। भाई क्यों जा रहे हो? यार बहुत दिन हो गए, आज बहनों की दावत करी है, आज अपनी फूफी को बुलाया है, आज उसको खाना खिलाना है। आप सूजी क्यों खरीद रहे हो? बोले गौसे पाक के लंगर करना है, उनकी फातिहा करनी है। तो उसके 200-250 में अल्लाह ने 2000 की बरकत डाल दी। और जो हराम का आया है वो हजारों लाखों भी हो, उसके अंदर कभी बरकत हो सकती नहीं है। और आखिरी बात, अपने मुल्क से मोहब्बत करें। बादशाह आते जाते रहते हैं, मुल्क हमारा है, सरजमीन हमारी है, इसके अंदर खून हमारे आबा व अजदाद का है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस मुल्क की तरक्की में हमेशा कोशा रहें, इसकी सफाई में, इसकी सुथराई में, इसकी तरक्की में जो कर सकते हो करें। ये सफाई निस्फ ईमान है। ये हमारा शहर खूबसूरत बनेगा, हमारा मुल्क खूबसूरत बनेगा। हम दुनिया में कहीं जाएं तो पहचाना ये जाता है कहाँ से आए हो, हिंदुस्तान से आए हैं। किसकी नगरी से आए हो? हम फख्र से कहते हैं हम ख्वाजा की नगरी से आए हैं, हम ख्वाजा के दीवाने हैं, उन्हीं के शहर में रहते हैं, उन्हीं की बादशाहत में रहते हैं, उन्हीं का दिया खाते हैं, फख्र से हम कहते हैं। इस मुल्क के साथ मोहब्बत करो, इससे वफादारी करो और इसके साथ जीने मरने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत करना भी ईमानों में शामिल है। इसलिए इसकी तरक्की में हमेशा हिस्सा लें। आखिर में 2 बातें बस मैं अर्ज करूंगा कि